How would you summarize sort of the current state of progress on the Bitcoin ETF front? I think we've crossed every T, dotted every I. We believe to the SEC's satisfaction. 현재 코인 시장은 모두가 아시다시피 낙관적인 분위기 속에 있습니다. 지난 3개월 동안 비트코인은 약 60% 이상 상승을 했고요. 다음 주 수요일이죠. 1월 10일까지 SEC는 아크 인베스트먼트가 신청한 비트코인 ETF에 대한 기한이 다가오고 있습니다. Hoping. 다음으로 CNBC 채널 리포터의 암호화폐 시장에 대한 브리핑을 가지고 왔습니다. 2024년도 비트코인이 상승할 요인에 대한 요소들을 정리를 합니다. It's being driven by two upcoming events. First, there's this hope for an ETF approval, and then something called the halving that's coming up in April. It's up 65% or so in the past 3 months. ETF, that is the big driver, guys, of this price action. The SEC has a January 10th deadline to approve or reject the ARK21 shares ETF. That's Cathie Wood's proposal there. Reuters reporting that the SEC could notify issuers as soon as this week if they've been cleared to launch those ETFs. If approved, guys, this would be a publicly traded fund tracking the price of Bitcoin. So investors theoretically wouldn't need to go to a crypto exchange or hold Bitcoin directly themselves. So it may lower the barrier to entry here. Because of that, some are arguing it's going to bring in a wider range of investors and then potentially more institutional interest. Then you've got something called the Bitcoin halving. That's coming up in April. The key thing to know about that, Bitcoin's new issuance gets cut in half. So it's a way to keep a cap on supply there. The code is written so there's only ever 21 million coins in circulation. This dynamic makes it less profitable, though, to earn new Bitcoin and more competitive for what are known as the miners. So these are the companies using those massive, high-powered computers to create new Bitcoin. Those mining stocks, you think of Marathon Digital, Riot Blockchain, those guys up about double digits today or so. MicroStrategy and Coinbase also higher this morning. Actually, Coinbase turning lower, down 6% or so. The other driver for Bitcoin, though, same thing, driving tech, small cap tech, especially some of the lower interest rates heading into this year, potentially, and return of risk appetite among retail investors. 네, 이 케이트 룬이라는 CNBC 리포터가 언급하는 요인들은 아마도 우리가 모두가 아는, 우리가 모두가 생각하고 있는 이 암호화폐 시장에 대한 긍정적인 주제들일 겁니다. 이러한 정보들이 이 CNBC라는 미국 주류 언론들에서 크게 주목받고 있다라는 것이죠. 네, 사실 제가 지금 이 시점에서는 조금 걱정되는 부분이 있는데요. 지금은 모두가 이 시장을 긍정적으로 보고 있고 모두가 같은 주제 또는 같은 뉴스에 대한 기대감을 품고 있다는 것입니다. 물론 저도 비트코인을 장기적으로 우상향, 정말 긍정적으로 보고 있습니다. 블랙록 같은 대형 기관의 투자, 그레스케일의 판결, 다가올 반감기, 금리 인하, 내년 대통령 선거, 그리고 점점 암호화폐가 자산으로 인식되고 있다는 점을 통해서 이런 다양한 이유들로 인해 긍정적인 입장을 가지고 있지만 지금 모두가 같은 근거로 같은 이유로 긍정적으로 보고 있는 시점은 조금은 보수적일 필요가 있지 않을까 싶습니다. 다음 CNBC 뉴스를 보시면 한 남자가 나옵니다. 미국에서는 이 사람이 말하는 거에 반대로만 투자하면 돈을 번다라는 밈이 생길 정도로 투자에 대한 평판이 좋지 않은 짐 크레이머라는 사람입니다. 근데 이걸 한국 문화, 한국 코인파 문화를 표현을 한다라고 한다면 짐방꿀 이런 느낌입니다. 이 사람이 최근 CNBC 채널에 출연하여 인터뷰를 통해 비트코인은 죽지 않을 것이다. 강세론자 말이 옳았다라는 말을 했습니다. 이를 통해 많은 해외 분석가들이 그의 과거 발언들과 비트코인 차트를 대조하여 가지고 옵니다. 다음으로 보시는 게 이 짐 크레머의 발언과 비트코인 차트를 좀 대조해 본 것입니다. 네, 왼쪽에 20년도 11월부터 보시면은 이때 비트코인 구매자들 좀 조심하자라는 언급을 했습니다. 이때 이후에 비트코인은 40% 이상 상승을 했고요. 네, 그리고 다음으로 비트코인 최고점, 21년도 최고점이죠. 여기서 비트코인, pay me in 비트코인, 나한테 비트코인으로 지불해줘 라는 트윗으로 비트코인을 긍정적으로 보고 있다는 트윗을 올립니다. 이 타이밍이 2021년도 최고점이었습니다. 그리고 다음 오른쪽에 보시면은 I'm a huge believer in Ethereum and Bitcoin but not Doge. 이더리움과 비트코인에 큰 믿음을 가지고 있다. 근데 또 여기서 도지는 제외를 하네요. 이 발언과 함께 비트코인은 이제 부처빔이죠. 부처빔 하락이 쭉 출현을 하였습니다. 그리고 비트코인 최저점에서 본인은 비트코인을 다 팔았다. Still have some Ethereum. 이더리움은 조금 남겨둔 채 비트코인을 전부 다 매도했다라는 발언과 함께 비트코인은 2021년도 상승 최고점을 향해 달려갑니다. 이 자료 외에도 비트코인 1600달러 저점일 때 비트코인은 가치가 없다라고 또 언급을 하기도 했습니다. I mean, I sold my crypto. I announced everything on TV, what I did with crypto. But I would not touch crypto in a million years. 그럼 미국의 인간 지표라고 불리는 짐 크레이머의 지금 시점에서 비트코인에 대한 긍정적인 발언을 하고 있는데 과연 어떻게 흘러갈지 우리가 지켜볼 필요가 있다라고 생각을 합니다. 비트코인 차트로 넘어와서 여기서 잠깐 영상 하단 링크를 통해 떡상매드리 채널 무료 텔레그램 방에 입장 가능하십니다. 뉴스 시형 브리핑 같이 받아보실 수 있습니다. 텔레그램 방 어플만 있으시면 입장하시는데 5초도 안 걸리시니 입장하실 분들은 참고해 주시길 바라고요. 그럼 차트를 보시면 비트코인은 어제 이번 년 최고점을 찍었어요. 45,800달러 부근까지 상승을 하였습니다. 제 유튜브 영상을 최근 거 몇 번
보신 분들은 아시겠지만 현재 기술적 분석으로만 봤을 때는 비트코인이 이 상승에 대한 변곡점이 출현할 수 있다는 점은 변함이 없습니다. 충분히 출현할 수 있는 위치이고요. 여러 번 언급드렸지만 몇 가지 근거 중 하나로는 비트코인의 주가의 고점은 올라가고 있지만 이 RSI 보조지표의 고점은 내려가는 이런 하락 다이버스가 컨펌되는 모습을 보실 수가 있고, 그리고 다음으로 비트코인 차트를 4시간 봉으로 이 OBB 지표랑 함께 본다라고 했을 때 비트코인의 주가는 고점을 올려주고 있지만 이 OBB 지표는 직전 고점에서 횡보 하락하는 모습을 보여주고 있습니다. 이를 통해서 우리가 조금씩 예상해 볼 수 있는 것은 이렇게 OBB 지표를 통한 매매 기법을 보시면 세 번째 줄 주가가 계속 상승을 하고 있지만 OBB 지표는 직전 고점 아래에서 횡보할 경우는 조만간 주가의 하락이 예상이 된다라는 것을 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 지금 기술적 분석만 봤을 때는 하락에 대한 시그널이 충분히 나오고 있다는 점 여러분들께 말씀을 드리고 싶고, 이런 모습들이 포착이 됐기 때문에 어제 커뮤니티로 좀 공유를 드렸어요. 비트코인이 좀 어제 상승이 나와주면서 45,700달러 부근일 때 비트코인 45,800달러 부근에서 45,900달러 수준은 큰 저항 가격대로 보고 있다라고 언급을 드렸고, 정확히 어제 45,800달러 부근에서 저항을 맞고 살짝 눌림목이 나와주고 있습니다. 뭐 아직까지 어떻게 흘러갈진 모르지만 좀 지켜봐야 될 것 같아요. 어제 제가 이 구간 제가 체크해드렸던 이유는 그럼 차트를 좀 깨끗이 지워보고 4시간 봉 차트를 보시면 제가 어제 이 45,800달러 부근을 언급드렸던 내용은 일단 고점에 대한 추세 라인이에요. 이 고점을 이은 추세를 그어볼게요. 여기 고점이 이은 추세를 그어봤을 때 이 추세에 대한 저항이 출현할 수 있다라고 봤었고, 파동으로 봤을 때 이 구간을 A, B, C 플랫 파동으로도 카운팅을 볼 수가 있어요. 그러면 보통 이 플랫에서 C 파동은 5개의 파동으로 구성되어 있죠. 그렇게 봤을 때 이 C 파동 구성이 확산형 다이아고널일 수 있다는 생각이 들었어요. 그러면 봤을 때 1, 2, 3, 4, 5는 확산형 다이아고널이겠죠. 저점이 올라가고 고점이 올라가는 패턴이지만 2, 4 추세 라인 겹치고 그리고 메가폰트는 퍼지는 패턴, 이걸 확산형 다이아고널이라고 합니다. 많이 보셨을 거예요. 그렇게 볼 수가 있고, 그리고 A, B, C라고 한다면은 이 구간이 크게 봤을 때 A파, B파, C파라고 한다면 이 C파와 A파의 비율도 좀 재볼 수가 있겠죠. 이 A파동과 C파동의 비율이 정확히 1대 2.618 비율과 또 겹치는 구간이었다. 그렇기 때문에 이 구간을 제가 언급드렸던 것 같습니다. 지금 중요한 것은, 이제 기술적 분석으로 봤을 때 중요한 것은, 만약에 이 구간이 확산형 다이아고널 패턴이 맞다라고 한다면 여기에 대한 이제 하락 파동이 나올 거예요. 하락 파동이 나올 수 있는데, 이게 아니라고 한다면, 제 기술적 분석이 아니라고 한다면은 이 고점 라인을 이은 이 추세를 돌파를 하겠죠. 만약에 여기를 돌파하면은 저는 47K에서 48K까지는 상승이 나올 수 있다라고 보고 있어요. 그럼 그때 흐름을 봐야 될 것 같고, 만약에 이 고점을 이은 이 추세 라인을 돌파하지 못한다라고 한다면은 충분히 여기서는 하락 파동이 출현할 수 있다라는 점 말씀을 드리면서, 지금은 단기적으로 기술적 분석으로 봤을 때는 이 고점을 이은 추세 라인 여기를 돌파하는지 저항받는지가 모습이 중요할 것 같다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 기술적 분석은 여기까지 마치고요. 또 오늘 영상 마치도록 하겠습니다. 영상 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 떡상매들이 채널 백구였습니다. 감사합니다.